મિત્રો लास्ट लेक्चर अंदर आपणे पुष्पना भागों विविध भागों जेम के वज्रचक्र, दलचक्र, पुकेसर चक्र बराबर है एमना विषे अभ्यास कर्यो। आज आपणे सौथी पुष्पनुं अंदरनुं चक्र बराबर है जेने स्त्री केसर तरीके ओळखवामां आवे छे एना विषे आपणे अभ्यास करीए। तो के स्त्री केसर चक्र आ चक्र ने सामान्य रीतना आपणे कहीए तो गायनोसियम तरीके ओळखवामां आवे छे। सामान्य रीतना कोई एक स्त्री केसर होय बराबर है तो एने स्त्री केसर चक्रमांनो कोई एक एकम लईए तो स्त्री केसर जेना माटे कार्पेल शब्द वपराय छे। कार्पेल एटले स्त्री केसर। लाक्षणिक बराबर है स्त्री केसरनी रचना जोईए बराबर है तो एमनी अंदर जे सौथी उपरनो प्रदेश छे बराबर है जे आवी रीतना फैलायेलो छे बराबर है जेने आ प्रदेश है जेने परागासन कहेवामां आवे छे। परागासन खास शब्दों भळता शब्दोथी छेतराता नहीं। परागासन एटले के परागरज छे ए अहींया आसन ग्रहण करशे तो आ जे छे परागरज तो परागरज ने शुं करशे ग्रहण करशे। परागरज ने ग्रहण माटे बराबर छे ए शुं छे विविध क्षमता धरावे छे। जेम के कोई घणी वखत कोई चिकासयुक्त होय कोई हेरी एटले के पीछा जेवी होय फेदरी होय बराबर है जेथी करीने ते सीधी परागरज चोटी जाय बराबर है। तो आ परागासन छे जे परागरज ने ग्रहण करे छे। बीजो भाग छे बराबर है जे लांबो आवो दंड जेवो रचना छे जेने पराग बराबर है वाहिनी तरीके ओळखीए छे। पराग वाहिनी सामान्य रीतना जे परागरज छे एनुं सामान्य रीतना अंकुरण थाय बराबर है ने ए पण शुं करशे आवी रीतना विस्तृत पामे तो त्यारे आ पराग वाहिनी जे छे एने दंड जे छे एने लई जशे। तो आ परागासन परागवाहिनी बराबर है अने जे छे आपणे वात करीए बीजाशय सौथी अंदरनो भाग जे छे नीचेनो भाग छे एने आपणे कहीशुं बीजाशय जे केवो भाग छे तो के फूलेलो भाग छे। तो आवी रीतना बराबर है त्रण भाग छे बराबर है शुं कीधुं परागासन परागवाहिनी अने बीजाशय। त्यारबाद वात करीए बराबर है तो परागासन ए परागवाहिनी टोच पर आवेलुं छे जे परागरजने ग्रहण करे छे। त्यारबाद परागासन अने बीजाशय आ बेने जोड़ती रचना तरीके कोण छे परागवाहिनी अने स्त्री केसरनो फूलेलो भाग नीचेनो भाग जेने आपणे शुं कहीए बीजाशय। सामान्य रीतना आवृत बीजधारी आपणे कहीए छीए तो शुं छे तो के जेमां अंडको बीजाशयथी आवृत होय तो आ बीजाशय छे एमनी अंदर रहेला बराबर है जे आ रचना छे ने आपणे शुं कहीए छीए अंडको। जेम के कोई बीजाशय छे ने तमे आवी रीतना छेद लो तो तमने अहींया शुं जोवा मळशे अंडको एमनी अंदर जोवा मळता अंडको बराबर है। तो आ अंडको छे बीजाशयथी शुं छे आवृत छे एटला माटे आपणे शुं कहीए छीए एने आवृत बीजधारी कहेता था। तो लाक्षणिक जे छे स्त्री केसरनी अंदर त्रण भाग कीधा बराबर है। प्रथम भाग शुं कयो थशे परागासन बराबर है परागासन बीजू परागवाहिनी अने त्रीजू छे बीजाशय बराबर है। तो स्त्री केसर बराबर है ए पुष्पनो सौथी अंदरनो भाग छे। आपणे शुं कहीए पुष्पना चक्रो पैकी सौथी अंदरनु चक्र छे अने आवश्यक चक्र छे। लिंगी प्रजननमां मुख्य भाग छे ए स्त्री केसरनो छे। तो आ स्त्री केसर छे मुख्यत्वे सामान्य रीतना कां तो शुं होय स्त्री केसर मुक्त होय। स्त्री केसर बे प्रकार जोवा मळशे कां तो मुक्त होय मुक्त स्त्री केसरी अने कां तो युक्त स्त्री केसरी। जेम के मुक्त स्त्री केसर एटले के जे कोई पुष्प होय जेमां एक करता वधारे स्त्री केसर होय एक करता वधारे स्त्री केसर होय त्यारे ज आ मुक्त का युक्त बे वस्तु लागू पड़े। हवे मुक्त स्त्री केसर एटले एकबीजाथी केवी होय स्त्री केसर मुक्त होय छूटी छूटी होय जोड़ायेली ना होय। युक्त होय तो केवी होय जोड़ायेली स्त्री केसर होय एकबीजा साथे शुं छे जोड़ायेली होय तो एने युक्त स्त्री केसरी तरीके ओळखवामां आवे छे। सामान्य रीतना मुक्त अने युक्त बराबर छे आ एमसीक्यू ની અંદર પૂછે मुक्त स्त्री केसरीना उदाहरण आपो बराबर छे तो एनी अंदर आपणे लखीए
ઉદાહરણ તરીકે ગુલાબ અને કમળ. સામાન્ય રીતના આપણે એમ યાદ રહે મુક્ત સ્ત્રી કેસરી એટલે કે જે સ્ત્રી આમ મુક્ત રીતના ફરતી હોય ગુલાબ ને કમળ માથામાં નાખીને એ ફરે એવી રીતના યાદ રાખવાનું તો ફટ યાદ રહી જશે. ગુલાબ અને કમળ માથામાં રાખીને મુક્ત રીતના સ્ત્રી ફરે. જ્યારે આપણે બીજું ઉદાહરણ યુક્ત સ્ત્રી કેસરીનું રાખીએ તો સ્ત્રી કેસરી યુક્ત સ્ત્રી યુક્ત એટલે જોડાઈ તો ધરાઈ જાશું. ઉદાહરણ તરીકે ધરાઈ જાશું ટમેટા ખાઈને એ કે અમે ટમેટા ખાઈને શું ધરાઈ જાશું. આ ટ્રીક વડે આપણે યાદ રાખી શકીએ જેમ કે ધતુરો પછી રાય પછી જાસૂદ અને ટમેટા બરાબર છે. તો અહીંયા પણ એક વેરિએશન છે જે આપણે યાદ રાખીશું બરાબર છે. સામાન્ય રીતના ધતુરો અને ટમેટા આ બંને કયું છે તો કે સોલેનેસી. કયું કુળ છે? સોલેનેસી કુળ. સોલેનેસી કુળની અંદર તો કઈ સોલેનેસીમાં આપણને ખબર પડે કે શું છે યુક્ત સ્ત્રી કેસરી છે. તો યુક્ત સ્ત્રી કેસરી આપણે કીધી કે ધરાઈ જાશું ટમેટા અને રાય બરાબર છે. ધરાઈ જાશું. હવે રાય છે એ કૃષિફેરી કુળની અંદર આવશે. તો કૃષિફેરી કુળની અંદર જેમ કે જોઈએ તો આમની અંદર રાય છે એ કૃષિફેરીની અંદર આવશે. કૃષિફેરી અને જાસૂદ હતું એ માલવેસી. આપણે ખાસ કરીને આ બે યાદ રાખવાની વધારે જરૂરિયાત પડે કારણ કે બંને આપણે ઓલરેડી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે સોલેનેસી અને કૃષિફેરી બરાબર છે. તો સોલેનેસી કૃષિફેરી અને માલવેસી તો આ બધાની અંદર જોઈએ તો મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર હોય છે યુક્ત સ્ત્રી કેસરીના. જેમ કે સ્ત્રી કેસર કેટલી છે જેમ કે દ્વિસ્ત્રી કેસરી દ્વિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી એવી રીતના ઘણામાં 3 હોય 3 હોય અને ઘણામાં 5 હોય બરાબર છે. તો 5 યુક્ત સ્ત્રી કેસરી 3 અને દ્વિ એટલે બે હોય. સ્ત્રી કેસર કેટલી હોય 2 હોય આમાં 3 હોય અને આમાં 5 હોય. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખીશું ધતુરો બરાબર છે રાય અને ટમેટા. ધતુરાની અંદર 2 છે દ્વિસ્ત્રી કેસરી દ્વિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી છે. કૃષિફેરીમાં પણ દ્વિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી છે. ફરી પાછું સોલેનેસીમાં દ્વિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી છે. માલવેસીની અંદર ખાસ 5 બરાબર છે 5 યુક્ત સ્ત્રી કેસરી હોય છે. તો પંચ સ્ત્રી કેસરી કહેવાય. યુક્ત પંચ સ્ત્રી કેસરી. તો આ યાદ રાખીશું બરાબર છે. આપણે 4 જે છે આ ઉદાહરણો ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે એટલે આની છે. એના સિવાયના પણ એક્સ્ટ્રા છે જેમ કે દ્વિસ્ત્રી કેસરી હોય જેમ કે આ 3 છે તો એના ઉદાહરણમાં આપણે લીધું ધતુરો અને સોલેનેસી કુળ. ધતુરો જેમ કે આ રાય આ ટમેટા છે એ પણ સોલેનેસીમાં આવે. તો ધતુરો અને સોલેનેસી કુળની અંદર આપણે વાત કરી કે એની અંદર શું છે કે આપણને શું જોવા મળે દ્વિસ્ત્રી કેસરી. એવી રીતના ત્રિસ્ત્રી કેસરી કેમાં હોય તો એનું ઉદાહરણ લઉં છું પેનક્રેશિયમ ત્રિસ્ત્રી કેસરી બરાબર છે. જેમ કે ત્રિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી કેમાં છે તો ત્રિયુક્ત સ્ત્રી કેસરી બરાબર છે. જેમ કે પહેલીને તો 3 સ્ત્રી કેસર છે એમ યાદ રાખવાનું. પહેલી પેનક્રેશિયમ અને લીલી બરાબર છે. સામાન્ય રીતના આપણે જોઈએ કે લીલીએસી કુળ આપણે આ 3 ભણ્યા છીએ સોલેનેસી લીલીએસી અને બરાબર છે ફેબેસી. તો અહીંયા પેનક્રેશિયમ અને લીલીએસી એની અંદર 3 સ્ત્રી કેસર યુક્ત હોય છે બરાબર છે. અહીંયા જાસૂદની અંદર આપણે કીધું જાસૂદ અને ભીંડો જે સામાન્ય રીતના માલવેસી કુળનું ઉદાહરણ છે. જાસૂદ અને ભીંડો આ બંનેમાં પંચ સ્ત્રી કેસરી હોય છે જેના આપણે ઓલરેડી ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે એના ફોટોગ્રાફ પણ જોયા હતા એટલે આપણને ખ્યાલ છે. તો ખાસ યાદ રાખશું મુક્ત અને યુક્ત સ્ત્રી કેસરી. ટેક્સ્ટ બુકમાં આટલા જ ઉદાહરણ આપેલા છે બરાબર છે. શું તો કે ગુલાબ અને કમળ બરાબર છે. આપણે યાદ રાખ્યું કે જે મુક્ત સ્ત્રી કેસરી મુક્ત હોય સ્ત્રી ગુલાબ ને કમળ નાખીને ફરતી હોય. જ્યારે યુક્ત સ્ત્રી કેસરી ધરાઈ જાસુ ટમેટા ખાઈને ધતુરો રાય જાસૂદ અને ટમેટા. આ એક્સ્ટ્રા જે છે એટલી આ માહિતી છે કે સામાન્ય રીતના આ દ્વિસ્ત્રી કેસરી છે. એક જાસૂદ છે એ કેટલી છે 5 સ્ત્રી કેસર યુક્ત હોય છે. ત્રિસ્ત્રી કેસરીના ઉદાહરણ આપણે પહેલી યાદ રાખ્યું બરાબર. પહેલી પાસે 3 સ્ત્રી કેસર છે
પેનક્રેશિયમ અને લીલિયસી. તો આ જે છે એ સ્ત્રી કેસરના કેટલાક ઉદાહરણો હતા. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ સ્ત્રી કેસરની અંદર જે છે બીજાશય સૌથી અંદરનો ભાગ, તો એમની અંદર જે છે જરાયુ છે, એટલે કે જે ગાદી જેવી રચના છે એની ઉપર અંડક ગોઠવાયેલો હોય, તો એ જરાયુનો વિન્યાસ એટલે કે એની ગોઠવણી કેવી છે બીજાશયમાં, એનો પ્રકાર છે જરાયુ વિન્યાસ. એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો બહુ સરસ ટેકનિકથી આપણે જે છે એમને યાદ રાખી શકીએ. જેમ કે એ સ્ત્રી કેસરના જરાયુ વિન્યાસ પ્લેસન્ટેશન જેને કહેવામાં આવે છે. જરાયુ એટલે ગાદી જેવો ભાગ, બરાબર છે, જ્યાં અંડકો ગાદી જેવો ભાગ, બરાબર છે, જ્યાં અંડકો, બરાબર છે, ગોઠવાયેલા છે, અંડકો રહેલા છે, તો એવા ભાગને જરાયુ. અને આવી જે છે બીજાશયમાં આ અંડકોની જે ગોઠવણી છે એને આપણે જરાયુ વિન્યાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રેડી, આ એમની ડેફિનેશન થઈ. હવે આપણે જે છે 5 ટાઈપ છે એની વાત કરીએ કે જરાયુ વિન્યાસ છે એ કયા કયા પ્રકારના આપણને જોવા મળશે. તો મુખ્યત્વે 5 છે. એક તો ધારાવર્તી. જો યાદ રાખજો, બહુ સરસ રીતના યાદ રહી જશે. ધારાવર્તી, એની દીકરી ચર્મવર્તી, બરાબર છે, દીકરો અક્ષવર્તી, ઘરવાળો મૂકો મુક્ત કેન્દ્રસ્થ. બધાય શું કરે? બધાય તલ છાટે, ખેતરમાં તલ છાટે. તો 5 ટાઈપ્સ યાદ રહી ગયા. ધારાવર્તી, એની દીકરી ચર્મવર્તી, એનો દીકરો અક્ષવર્તી, ઘરવાળો મૂકો મુક્ત કેન્દ્રસ્થ, અને બધા શું કરે તો કે તલ છાટે. તો આ 5 ટાઈપ થયા જરાયુ વિન્યાસના. હવે એની રચના જોઈએ તો ધારાવર્તી, તો કે જે જરાયુ વિન્યાસમાં બીજાશયની વક્ષ જોડાયેલા હોય, જેમ કે તમે વટાણાની આવી રીતના સિંગ જોઈ હોય, તો એમની અંદર જે મુખ્ય ભાગ છે એ આ વક્ષ એટલે નીચેનો ભાગ, એ વક્ષ આવી રીતના તમને જરાયુનો ભાગ જોવા મળે ને એની ઉપર અંડકો શું છે આવી રીતના ગોઠવાયેલા હોય. તો આને આપણે શું કહીએ? બીજાશય વક્ષ બીજાશય સાથે વક્ષ અંડકો જોડાયેલા હોય, સામાન્ય રીતના એક કોટરીય હોય, બરાબર છે. તો આ પ્રકારના જે છે પુષ્પને એ જે બીજાશય છે એ પ્રકારની જે છે, આને સામાન્ય રીતના સિંગ કહીએ આપણે. પોડ જે છે ને, કોઈ પણ આપણે વાલ, ચોળા, વટાણા, કઠોળ વર્ગમાં આવી સિંગ હોય, તો એવા પ્રકારના વિન્યાસને ધારાવર્તી તરીકે ઓળખીએ. તો મોટાભાગના કઠોળની અંદર આવી સિંગ હોય તો આપણે વાલ, વટાણા અને ફેબેસી એટલે કઠોળ વર્ગ મોટા ભાગે આવે. તો એના ઉદાહરણોમાં લખીએ વાલ અને વટાણા. ધારા વાવ કે વાવ, બરાબર છે, વાલ અને વટાણા, અને ફેબેસી કુળ વાવ, ફેબ્યુલસ કે ધારા, બરાબર છે. એવી રીતના યાદ રાખવાનું વાલ અને વટાણા, વાહ ધારા વાવ કે ફેબ્યુલસ. પછી આવી દીકરી ચર્મવર્તી, બરાબર છે. એની અંદર જોઈએ તો એનું અંડક છે, જેમ કે આ અંડકનું આપણે વાત કરીએ, આ બીજાશય છે, એમની અંદરની દિવાલ રેડી. તો આ પ્રકારે આ અંડકો છે, બરાબર છે, જેમ કે આ અંડકો. તો બીજાશયની અંદરની દિવાલ, આ શું કહેશું? બીજાશયની અંદરની દિવાલ પર, બરાબર છે, પરિઘવર્તી રીતના, બરાબર છે, અંડકો શું છે? જોડાયેલા છે.
તો આને શું કહીશું? ચર્મવર્તી. ધારાવર્તી, દીકરી ચર્મવર્તી. દીકરી કેવી? તો કે દારૂડી છે. કેવી છે? દારૂડી. તો આનું ઉદાહરણ શું લઈશું? દારૂડી. બરાબર છે. આ ઉપરાંત એના ઉદાહરણ છે બરાબર છે કૃષિ ફેરી એટલે કે રાઈ અને કુકુર બિટેસી. કુકુર બિટેસી કાકડીનું જે કુળ કહે એ છે. ખાસ કરીને આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખે. રાઈ એટલે કૃષિ ફેરી. કૃષિ ફેરી કુળ. બરાબર છે, એ ભૂલવાનું નહીં. હવે ધારાવર્તી, દીકરી ચર્મવર્તી. હવે દીકરો અક્ષવર્તી. તો આ પ્રકારના જે છે જરાયુ વિન્યાસની વાત કરીએ તો કે અક્ષવર્તી એમાં આ પ્રકારે જે રચના જોવા મળશે. અહીંયા સામાન્ય રીતના શું છે? આવી રીતના અંડકો ગોઠવાયેલા છે. મુખ્ય અક્ષનો ભાગ છે બરાબર છે એમના ભાગે પણ અહીંયા કોટરો હોય છે. આવા પડદા જેવી વચ્ચે વચ્ચે શું છે? રચના છે. તો સામાન્ય રીતના જે છે આમાં પણ એક કોટરીય પુષ્પ હોય. પુષ્પ કેવું હોય? એક કોટરીય. બરાબર છે, જેમાં અહીંયા પડદા જેવી રચના નથી, એક જ કોટર છે. બરાબર છે. તો આ જે છે એની અંદર વાત કરીએ તો જે છે બીજાશય જે છે અંડકો છે મુખ્ય અક્ષીય છે. અંડકો જરાયુ વિન્યાસ કેવો છે? જરાયુ અક્ષીય છે એટલે મુખ્ય અક્ષ સાથે સંકળાયેલો છે, પરંતુ બહુકોટરીય છે એટલે કે અહીંયા જે ભાગ પડે છે આવા પડદા જેવી રચના છે જે સામાન્ય રીતના કોટરનું નિર્માણ કરે. સામાન્ય રીતના આ જે કોટરોની સંખ્યા છે એ મોટાભાગે સ્ત્રીકેસર ઉપર હોય. ઉપર પુષ્પમાં સ્ત્રીકેસર જોઈ લો તો નીચે ખબર પડી જાય. જેમ કે દ્વિસ્ત્રીકેસરી હોય તો 2 કોટર હોય. બરાબર. ત્રિસ્ત્રીકેસરી હોય તો 3 કોટર હોય. પણ ઘણી વખત જેમ કે તમે સામાન્ય રીતના કૃષિ ફેરીમાં અથવા તો કૃષિ ફેરી નહીં પરંતુ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આવે છે જેમ કે કૃષિ ફેરીમાં જ કૂટફળનું જે નિર્માણ થાય. બરાબર છે. એ પોઈન્ટ અહીંયા આવશે ચર્મવર્તીમાં. આપણે કીધું કે એક કોટરીય છે પણ કૃષિ ફેરી જે છે એમની અંદર સામાન્ય રીતના દ્વિકોટરીય દેખાય છે. હકીકતે છે નહીં, કારણ કે વચ્ચે જે ફોલ સેપ્ટમ બરાબર છે એમાં ફોલ સેપ્ટમ એટલે કે વચ્ચે જે પડદા જેવી રચના છે એને કૂટપટ તરીકે ઓળખાય. તો કૃષિ ફેરીમાં કૂટપટ. તમને પૂછે રાઈની અંદર એવી કઈ રચના છે જેને લીધે એ જરાયુ વિન્યાસ દ્વિકોટરીય દેખાય છે? તો એ કૂટપટ. વચ્ચે પડદા છે એની સાથે અંડકો ગોઠવાયેલા હોય તો એ પ્રકારની જે રચના છે એને કૂટપટ તરીકે ઓળખીએ. સામાન્ય રીતના જોઈએ તો કે કેટલીક શીંગો હોય ને એની અંદર તમે આમ ખોલો તો આ વચ્ચેનો જે છે ને એની સાથે આવી રીતના અંડકો ગોઠવાયેલા હોય તો આ જે ભાગ છે એને કૂટપટ તરીકે ઓળખીએ. આ બે બાજુ બરાબર આમ ખુલી જાય અને વચ્ચે આવો ફોલ સેપ્ટમ હોય. હવે એવી રીતના તમે અંડક જુઓ તો તમને 2 કોટરીય જોવા મળે. તો આવી રીતના જે રચના થઈ. હવે વાત કરીએ આપણે મુક્ત કેન્દ્રસ. બરાબર છે. તો ખાસ કરીને આના ઉદાહરણ અક્ષવર્તીના શું થાય તો કે દીકરો છે ટલ્લી થઈને જાસુ. શું કીધું? એ કે આપણે તો ટલ્લી થઈને જાસુ. ટલ્લી થઈને જાસુ. બરાબર છે. ટલ્લી ટમેટા, લીંબુ. બરાબર છે. એના ઉદાહરણો લઈએ. ટમેટા, લીંબુ. બરાબર છે. જાસૂદ. બરાબર છે. ટલ્લી થઈને જાસુ એ કે આપણે તો. બરાબર છે. તો ટલ્લી થઈને જાસુ યાદ રાખશું. ટમેટા, જાસૂદ અને લીંબુ. બરાબર છે. દીકરો કેવો હતો કે ટલ્લી થઈ જાય. દીકરી કેવી? તો કે દારૂડી. બરાબર છે. બધા આવા જ છે? તો કે ના એવું નથી. મૂકો ડાયો છે તો મુક્ત કેન્દ્ર. મૂકો ઘરવાળો કેવો છે? ડાયો. થોડુંક હસવું આવશે પણ આ જે રચના છે એ યાદ રાખવા માટે આવી રીતના તમે કરી શકો જેથી સરળતા થાય. હવે મુક્ત કેન્દ્રસ અહીંયા જે છે મુખ્ય રચના છે એ જરાયુ છે અક્ષીય જ છે. જરાયુ કેવો છે? અક્ષ સાથે જોડાયેલો જ છે.
બરાબર છે. આવી રીતના મુખ્ય અક્ષ સાથે શું છે, આ અંડકો ગોઠવાયેલા, એટલે કે જરાયુ જે છે એ અક્ષીય છે. ખાસ અહીંયા જે છે આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું કે અહીંયા પડદા હોય છે, અહીંયા પડદા હોતા નથી, એટલે કે કોટર કોઈ હોતું નથી. બરાબર છે. એ પરિઘવર્તી પ્રદેશથી શું છે, મુક્ત છે. પરિઘવર્તી કોઈ બીજા સાથે વચ્ચે અક્ષ સાથે જોડાયેલો છે, પણ પરિઘવર્તી રીતના કેવો છે, મુક્ત, કોઈ યાર જોડાયેલો નથી, કોઈ કોટરોનું નિર્માણ નથી. એટલે આને કીધું મુક્ત રીતના કેન્દ્રસ્થ, એટલે કે વચ્ચે અંડકો ગોઠવાયેલા હોય છે. તો આને શું કહે છે, અંડકો કેન્દ્રસ્થ ધરી ઉપર ઉદ્ભવે છે. પડદા શું છે, ગેરહાજર છે, પડદા ગેરહાજર છે. તો આવા પ્રકારના જે વિન્યાસ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, તલસ્થ કહીએ છીએ. બરાબર છે. તો મુક્ત કેન્દ્રસ્થ જે વાત કરી આપણે, સોરી, જે મુખો કેવો કીધો આપણે, આ બધાય તો ઠીક, આ છે દારૂડી, આ જે ટલ્લી થઈને જાય, તો આ કેવો તો કે એકદમ ડાયો, બિચારો ઘરવાળો કેવો છે, ડાયો. તો ડાયાન્થસ, ડાયાન્થસ ઘરવાળો મૂકો કેવો તો કે ડાયો. કેમ તો કે પ્રાઇમ રોઝ, એને ઘરવાળીને રોઝ આપે, ગુલાબ આપે, પ્રાઇમ રોઝ, તો કે ધારાને પ્રાઇમ રોઝ આપે, એટલા માટે ઘરવાળો ડાયો. મુક્ત કેન્દ્રસ્થ, મુક્ત કેન્દ્રસ્થ ડાયાન્થસ અને પ્રાઇમ રોઝ, પ્રાઇમ રોઝ આપે એટલે એ બિચારો ડાયો. તલસ્થ, હવે આ પ્રકારના જે રચના છે એમની અંદર બીજા શયની અંદર જોઈએ તો અંડકો છે, સામાન્ય રીતના એક જ અંડક જે છે આવી રીતના હોય અને તલના ભાગે, બરાબર છે, આવી રીતના જોડાયેલો હોય છે. તો આ પ્રકારના જે છે એને તલસ્થ તરીકે, તો કે તલ ભાગે, બીજાશયના તલ ભાગે, બરાબર છે, જોડાયેલો હોય છે અંડક. તો એને આપણે કેન્દ્રસ્થ, બરાબર, સોરી, તલસ્થ તરીકે ઓળખીએ. જેમાં સૂર્યમુખી, બરાબર છે, ઉદાહરણ તરીકે સૂર્યમુખી, મેરીગોલ્ડ. ચલો પહેલા ચેપ્ટરમાંથી યાદ કરો, સૂર્યમુખી શેમાં આવશે તો કે એસ્ટેરેસી કુળ, એસ્ટેરેસી કુળ. બરાબર, આગળના આપણે લેક્ચરમાં અભ્યાસ કર્યો કિરણ પુષ્પક, બરાબર છે. તો એની ઉપરથી આપણને ખબર પડશે, બરાબર છે, શું કીધું, તલસ્થ પ્રકારની રચના છે. આ ઉપરાંત એક્સ્ટ્રા ઉદ્ધ્વસ્ત પ્રકારની રચના હોય તો કે અંડકો અંદરની સંપૂર્ણ સપાટી ઉપર કોટરોની દિવાલ સાથે જોડાયેલા હોય, જેમ કે એને ઉદ્ધ્વસ્ત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપણે આપેલ નથી. ઉદ્ધ્વસ્ત, તો એ જે છે એમની અંદર સામાન્ય રીતના આવા ઘણા બધા કોટરીય રચના છે. અને એક એક કોટરની અંદર અહીંયા, બરાબર છે, આવી રીતના ગોઠવાયેલા હોય છે. તો આ પ્રકારની જે રચના છે, બરાબર છે, એને સામાન્ય રીતના આપણે શું કહીએ છીએ, ઉદ્ધ્વસ્ત. શું કીધું, અંડકો અંદરની સંપૂર્ણ સપાટી પર કોટરની દિવાલ પર, બરાબર છે, જોડાયેલા હોય છે. એટલે કે આ જે કંઈ કોટરોની દિવાલ છે એની સાથે આવી રીતના શું છે, જોડાયેલા અંડકો છે. તો આને ઉદ્ધ્વસ્ત કહેવાય. તો શું કીધું, કોટરોની દિવાલ સાથે જોડાયેલા છે, કોટરોની દિવાલ સાથે જોડાયેલા જોવા મળશે. તો ઉદ્ધ્વસ્ત પ્રકારે, જેમ કે નિમ્ફિયા જળ લીલીની અંદર જોવા મળશે, નિમ્ફિયા જળ લીલીની અંદર જોવા મળશે. સામાન્ય રીતના આ જે છે એ એક્સ્ટ્રા છે, બરાબર છે, આપણે એનસીઆરટીમાં આપેલું નથી, જૂના સિલેબસમાં પણ આ ઉદ્ધ્વસ્ત આવતું નહીં, છતાં આપણે એક યાદ રાખી લઈએ, બરાબર છે, કે અંડકો અંદરની સંપૂર્ણ સપાટી ઉપર, બરાબર છે, અને કોટરોની દિવાલ સાથે સંકળાયેલા હોય તો આને ઉદ્ધ્વસ્ત પ્રકારે કહેવામાં આવે છે, સુપરફિશિયલ જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. તો આ પ્રકારના વિન્યાસને જરાયુ વિન્યાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે વાત હતી સ્ત્રીકેસર અને જરાયુ વિન્યાસની. હવે પુષ્પના કેટલાક જે છે લક્ષણો છે બીજા, એને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.